परम पूजनीय जगज्जननी शिष्य लक्ष्मण, परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा, परम पूज्यपाद सत्संग प्रधानाचार्य सभी आत्मचरण मोर कोटि कोटि विनती। आज नहीं उत्सव मुख सत्संगर पूज्य परिचालक महोदय, पूज्य ऋतिक मंडली, पूज्य कर्मी मंडली, श्रद्धा प्रभात मंडली, श्रद्धा मातृमंडली, शुद्ध सज्जन मंडली, छोट छोट पुनिछा मैंने समस्त मोर पूर्ण हराव जगह ज्ञापन कर समय संक्षिप्त जाहो आपण परम दयालन कथा किसी कहबार सुजोग मत देइछन्ती। सर्वप्रथमे ये निवेदन जनाए ये ब्राह्मणगिरी अंचल जहाँ प्राथमिक सूचना माध्यम कहते ये प्रभु अलारनाथ प्रभु जगन्नाथ अंशविशेष पुरी अंचल एक तीर्थस्थली से तीर्थस्थली आपण मैंने यही सत्संग विहार कर सुजोग पाई ये कम बड़ कथा नुहे। समय संक्षिप्त मु 5 मिनट पर वक्तव्य सांग करी कारण उत्सव सरवा उपरे ये परिचालक से होती मोर दीक्षा शिक्षा गुरु। आपन तो दीक्षा गुरु समस्त देखुं श्री ठाकुर पूजा नंददा मत एग्रिकल्चर पाठ पढ़ी से मोर बंधु मत जहाँ भी हो आपण मान निकट कहबार सुजोग गोटे मात्र वक्तव्य कही मोर शब्द सांग करी कारण आचार्य चाहिए 10% डीपी कथा दीक्षा पत्र योजना जहाँ पूज्य पूजन अभिन बाबू आरंभ कर कारण से होती श्री ठाकुर रेत सन्तान एवं ठाकुर अवर्तमान आचार्य होती आमर मुख्य अनुसरणीय कथा नहीं आम आगे कहे यही डीपी 10% हो बोली आमर आचार्य देवंकर जो प्रोग्राम है से बौद्ध नाला एवं बौद्ध मंदिर 2004 मसीह आरंभ है 2024 मसीह पूर्णांग एथर आचार्य देवंकर प्रोग्राम भितर 20 वर्ष लगे मंदिर पूर्णांग करने उद्बोधित ये लीला प्रभु निजे कराते आम हूँ निमित्त मात्र आम कहीं जाने प्रभु ही लीला करती एवं आम जी लगी रहा बहु असंभव कांड या भितर हुए यही कथा कही मोर वक्तव्य सांग करी। आचार्य देव प्रोग्राम डिसेम्बर 8 तारिख आरंभ हुए बहुत प्रोग्राम ना आम 10% जदिव करदेलु 10.23% से आम 1 तारिख को होता यही जो प्रोग्राम होता 27 तारिख पर्यटन जिते गुड़ाए 10% प्रोग्राम आमर बौद्ध भाई मैंने समस्त कहले दादा प्रोग्राम ना बौद्ध जिलार पुराणाकटर प्रोग्राम अच्छी सोनपुर प्रोग्राम अच्छी बौद्ध हूँ पश्चिमांचल मुख्य द्वार ये बौद्ध जिला आप सब थे एवं यहाँ सर्वबृहत नदी ओडिशा जो महानदी तार कूल बौद्ध जिलार सर्वबृहत मंदिर 3 ताला 9टा गम्बुज होती आप जीवे से मन ये पुरी नेमाल पर एभली मनोरम दृश्य भितर बहुत कम जगह मंदिर रही जहाँ समस्त आकर्षित करे भाई मैंने कहले दादा कौन करवा आप सब कम एत कम डीपी है आम प्रोग्राम हम टे जा सब चलतु मो सागर 80 जन भाई मैंने आसिले 8 तारिख कथा अविंदा पूज्य अविंदा प्रोग्राम था बहुत 10 पला मंदिर उद्बोधन मुझे समस्ते जो मैंने आसते भाई टी आम मो सागर बहुत 80 जन आसती प्रणाम करने पूज्य अविंदा मुझे कहली दादा को प्रणाम करने जाइए गोटे पटे माँ मैंने गोटे पटे भाई मैंने सब छड़ाई चलीगली चलने पछुआ मो पटे मो पछरे 2 जन मात्र समस्त छाड़ी मु सब विषय करुँचे से पछपटे ये से सब बहुत दिया जी बहुत भाई मैंने छाड़ूना से बाहर अच्छे पटे भाई माँ मैंने कई भर बस मो सागर 2 जन भाई अच्छे चल कहली दादा मो सागर बहुत 80 जन आसन के दर्शन पूर्ण करने ठीक कहले अपना डीपी कथा दादा हमार डीपी 10.23% अपनी यदि इच्छा करें बहुत एक प्रोग्राम भल है
दादा देखी जे आगुरी मुझे आचार्य पाखे फटो देखी बहुत मंदिर कथा पचारे पूजा अविंदा जे अपना काज चले मंदिर काज फटोटा देखला दादा कहते अरे मंदिर तो कम्प्लीट हो गई यही बार मंदिर उद्बोधन हो जाए एमती तीन थर मारे आमर प्रोग्राम रे ना जो मारे केमती असंभव कांड है मुझे कथा कही मोर वक्तव्य सांगिली चली आसली से सब प्रणाम सरला मंदिर प्रार्थना पर उद्बोधन है यहाँ 3:30 4:30 कथा 4:30 पर प्रार्थना संध्या प्रार्थना पर उद्बोधन सरला दादा बाहर भंजानगर रात्रि भंजानगर मुझे कहूँ दादा आप बोले मंदिर उद्बोधन हो जाए एक डेट बोलून अरे मंदिर उद्बोधन समय तो आम भाइर मार के बोलबे ना अपना दर्शन करार दादा कहते शुने सब ठीक ठाक कर रखुन मंदिर उद्बोधन करार जন্য सब ठीक ठाक कर रखुन सब ठीक ठाक कर रख 100% ठीक ठाक रख 24 घंटार पूर्वे तुम्हें जना जाए कौन दिन मंदिर उद्बोधन हे 24 घंटा पूर्व तुमको जन दिज्व केत मंदिर उद्बोधन हम देखो गोटे दिन मात्र मुंड खराब बाहर चली आसली समस्त कहली दादा भाई मन को भाई मंदिर उद्बोधन हम अविंदा परमिशन दे मंदिर आम चली आसलु खाई सब गाड़ी में कहली मंदिर उद्बोधन हम अविंदा कहते माने मंदिर उद्बोधन हम कौ दिन जाना ना कौन मंदिर उद्बोधन हम डेट जाना नहीं से चलू तार इमरजेन्सी मीटिंग डकलु सब भाई मान को कहलु मंदिर उद्बोधन हम 5 दिन शुई 2टा जेसीबी 3टा ट्रैक्टर लगला अनबर लोक नहीं ना ये जंत्र जुग पूरा उठे लेवल करदे माटी उठे गोटे जगह लेवल करदे 2टा प्लॉट को लेवल करे गाड़ी सब आसो भेज मानकर एवं संगे जी आसवे गाड़ी सब पार्किंग अवस्था को भी लेवल करदे आनंद बजार जगह पूरा परिष्कार करदे 3 दिन मुझे शोनी से जो इमरजेन्सी मीटिंग है कहली भाई आमर जेहेतु 12 तारिख में पुराकटक प्रोग्राम अच्छी सोनपुर प्रोग्राम अच्छी आंटीसिपेट करवा से दिन उद्बोधन हम करी बीनादान सारे पूजा बीनादान कथा दादा एमती आम जाइलु आम मंदिर उद्बोधन कथा कहलु प्रोग्राम कथा चाहिए पूजा अविंदा कहले मंदिर उद्बोधन हो गया जेहेतु से दिन प्रोग्राम अच्छी 12 तारिख तेणु आम अपराह्न कथा चिंता करूँ कार्ड गोटे छपईलु एवं आपण पाखु कार्ड छाड़ुची व्हाट्सएप रे आप करेक्शन करदे 4टा ରୁ 7टा लगे दे कार्ड गोटे देलु पूजा बिना किसी करेक्शन कले बाहर संध्या मीटिंग सरला बेलू बिना कहते गोटे जिन जोड़ी दियो अनिवार्य कारणवशत कार्यसूची परिवर्तनीय परिवर्तनीय जोड़ी देना ना आम जोड़ी देचु ना कारण संगे संगे से राति 300 वीआईपी कार्ड 300 अलग साधारण जनता में कार्ड करके बांटिलु तथापि है आउ 300 कार्ड 900 कार्ड बांटी देलु कौन है जान 10 तारिख दिन भाई मानकर विश्वास हो उद्बोधन हम कौन जना नहीं ना मु 10 तारिख नयापे जो नंदलाल कहली दादा आप फूल कथा व्यवस्था देवे ना किए ना सी जे पुरी रे मंदिर आगे फूल दूसरे पठेदेवे आम 500 कार्ड बांटू फूल वाला चले आसला टेंट एमती आरम्भ होगा मु राति अक्लांत परिश्रम के टेंट वाला कहली टेंट कर चल आमर भाई मैंने कौन कले मना कर दी शोई रात सका देखा टेंट है यहाँ 10 तारिख कथा टेंट है ना सका उठे आरंभ कली जहाँ कहवा कथा कहबी नहीं अजस्र गाड़ी इवन बौद्ध जिते कर्मी मानक भी गाड़ी जे आपण मानकर कौन पूज्य अभिनंदन कथा विश्वास नहीं से कहते माने 100% उद्बोधन हम ये विश्वास रखिले काम हुए जहाँ से कहती सेटा निराट सत्य परमदयाल जहाँ कहते सेटा होउची जेबडी परमदयाल कहते ये विश्व अचियत नगराधिका सर्वत्र प्रचारित हम यही सतनाम 40-50 भक्त बसते आज कि कौन देखिए कौ कौ राज्य रे कौ कौ स्टेट रे वर्तमान यही परमदयालंकर नाम आज प्रसारित हो परमपिता कहते माने परमपिता मोर यही
କହିଦେଣି ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ହବ ହଁ ସେଇଦିନ ଟେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏଠି ଫୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି 10-11 ବେଳେ ଗୀର ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଭାକର ଭାଇ 3ଟା ବେଳକୁ ପୂଜ ବିନାୟକା ସିଧା ପହଞ୍ଚିବ ତାଦିନ ଆସିଲେ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାତ୍ରିର ପୂଜ ବିନାୟକା ଚାଲିଗଲା ଯାହା ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା ଦେଖିକି ଚାଲିଗଲା ସିଧା ରହିଲେ ସେମାନେ ପୂଜ ବିନାୟକା ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଦାଦା କାଲି ଉଦ୍বোଧନ ହବ ତ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦାଦା କାଲି ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହବ ତ ସକାଳେ ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହବ ନାହିଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଆଲୁଆର ଫଙ୍କସନ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍বোଧନ ହବ ଏଇ ଭାବ ରଖି ଲାଗନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଦାଦା ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଦାଦା କାଲି ଉଦ୍বোଧନ ହବ ତ ମେଡ଼େ ଅବଦାୟୀ ଆମର ଖମାରିଦା ଯେ ଅଛନ୍ତି ଭବାନୀ ପାଟନା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କୁନା ଭାଇ ଲଗେଇଥାଏ ଉଦ୍বোଧନ ଭାଇ ଆମର ସବୁ 100% ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଅଭିନନ୍ଦନ କୁହନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଦିନ 4:30 ବେଳେ ଆସିଲା ଯେ କାଲି ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହେବ 11 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଖବର ଆସିଗଲା ଯେ କାଲି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହେବ 24 ଘଣ୍ଟା ବି ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆସିଗଲା ମେସେଜ ହବ ତ କାଲି ଉଦ୍বোଧନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଗଲା ତଥାପି ଭାଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ଭାଇ କହିଲି ମାଇକିଂ କର ସମସ୍ତେ ଟାଉନ ଭିତରେ ମାଇକିଂ କର ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ମୋତେ ଟିକେ ଲୋକାଲିଟିରେ ମାଇକିଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୁଏ ଯାହା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଚାଲିଲି ଆଚେଦମ ରାତ୍ରିରେ ଥାଏ ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ମୋର ବହୁତ ପୂର୍ବ ଜାଗା ହେଉଛି ଧରମଗଡ଼ ସେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ଥାଏ ତା ସକାଳୁ ଭାଇମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦାଦା ଆପଣ ଟିକେ ଆସିବେ ଉଦ୍বোଧନ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋର କାଲି ଉଦ୍বোଧନ ନା ନାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଆସିବେ ମୁଁ ଯାଇକି 7ଟା ବେଳେ 7:30 ବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଲି କହିଲି ରହିଲେ ବିରକ୍ତ ହେବି ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ଚାଲି 7:30 ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମାମୁଁ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭବାନୀପାଟଣା ପହଞ୍ଚିଲା ଦାଦା ଶୋଇଲେନି ଆଉ ବିନ୍ଦା ବି ଶୋଇଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବଂ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟିମ୍ ବହୁତ ପଳେଇଲେଣି ପହଞ୍ଚିଲି ରାତି 4:30 ବେଳେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଫୋନ୍ କରିଦେଲି ରୁମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେମାନେ ରାତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସକାଳୁ ଏଇ କାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିନାୟକା କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଦାଦା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଟିକେ ମୁଁ ଧର୍ମରା ମୁଁ ବା ସେଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲି ମୋତେ କ'ଣ ଡାକିନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ସେଠି ଚାଲିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ମୁଁ ଟିକେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି କହିବି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଧର୍ମଟା ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଲାଣି 12ଟା ଭାଇମାନେ ସେତେବେଳକୁ 200 ଲୋକ ଭାଇମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଫୁଲ ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଜଣ ଭାଇ ଘରେ ଶୋଇଲି ସକାଳୁ ସକାଳେ କଦମ ମାନେ ସକାଳେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଭରପୁର ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଉଦ୍বোଧନ ହେବ ଆପଣ ମୋତେ ଅଟକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଦାଦା ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଉଦ୍বোଧନଟା ଦେଖିକି ଯିବେ ନା ଆପଣ ଏତେ କରିଥିଲେ ଯିବେନି ଉଦ୍বোଧନଟା ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର ପେଣ୍ଡିଂ ଆସିବି ଧର୍ମ ମାସ ଦେହ କାଳ ଶସ୍ୟ କରିବା ମୋତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ ଭାଇ ଉଦ୍বোଧନ ଆଜି କହିକି ଚାଲି ଆସିଲି ଭବାନୀପାଟଣା ପହଞ୍ଚିବାକୁ କାହିଁକି ଭବାନୀପାଟଣା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିନି ନା କହିବି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା 5 ମିନିଟ୍ ସବୁ ଜାଗା ଗାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା 10 ଟା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାପରେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ପଳେଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିକି ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆଇଲି ଏବଂ ଧାରଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଉଦ୍বোଧନ ସରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚପଲ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଉପରେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣାମ କରି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲି ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ଯାଏ ଅଭୟ କୃଷ୍ଣରେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ଆଜି ଆସିଛ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ କହିଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୁଝିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏଠୁ ଖସିଗଲେ ଭାଇ କହିଲେ ପୂଜ୍ୟ ଭାଇ ଆସିଛି ବହୁତ ଦୂର ଆପଣ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ପାଖ ପଢ଼ିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ ଆଗ ପଢ଼ିଲେ କାର୍ଡ଼ଟା ତଳ ଉପର ସେଠୁ ଜାଣିଛି ପାଖରେ ଥିଲେ କାମ କରେ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଦାଦା ପ୍ରଣାମ ଦେଲି କହିଲେ ଦାଦା আপনার আশীর্বাদ আছে মন্দির উদ্বোধন হবে আপনি যদি ইচ্ছা করেন যেতে পারেন
ବସିଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇ ମୁଁ ବାହାରିଲି ବୁଝି ଦାଦା ଏଖିନା ଯାଅ ଠିକ୍ ଯା ପ୍ରଣାମ କରି ଆସି ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଉପରେ ଗାଳି ବର୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ଶେଷ କଥା କହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସାନ କରିବି ଯେ ଅସମ୍ଭବ କାଣ୍ଡଟା କେମିତି ସମାଧାନ କରନ୍ତି ପରମଦୟାଲ ଏବଂ ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସବୁ ବିଗ୍ରହ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ହେଇଛି ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିବୁ ସିଦ୍ଧଦାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥରେ ହେବନି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଦାଦାଙ୍କର ଖୋପିଲି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଖଟଟା ଆଗରୁ ବସିଥିଲେ ନୂଆ ଖଟଟା ସେଇଟା ଥୋଇକି ଟିକେ ନା ସେଇଟା ହେବନି ଖଟୁଲି ଆଣ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗା ଦୁଇଟା ଘର ପରେ ଗୋଟେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ସପ୍ ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ମାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖଟୁଲି ତିଆରି ହେଇ ରହିଛି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଗ୍ରହଟା ସେଠି ରଖା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖଟୁଲି ଆଣି ସେ ଖଟୁଲି ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗଦି ତିଆରି କରି ଦିଆଗଲା ଟର୍କିସ୍ ପକାଇ ଦିଆଗଲା କପଡ଼ା ଦିଆଗଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ଉଦ୍ବୋଧନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୋନପୁର ପହଞ୍ଚେ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଭାଇ କେତେ ଲୋକ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆଉ ପୂର୍ବ କଥା କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ କାରଣ ସମୟ କମ୍। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୋଧିବା ମାନେ ତୁମେ କହିଥିଲ ଲୋକ ମୁଁ କାଲି ମୁଁ କହିକି ଆସିଥିଲି ଯେ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହେବ ସମସ୍ତ ମୁଁ ପାୟସ କରିବି କାରଣ ଲୋକ କାହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚି ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବୁଲୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବୁଲୁ ଭାଇ ମୋର ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ପିନାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବୁଲୁ ଭାଇ ତୁମେ ଯାହା ସେଠି ଯା ସେ ଏକୁଟିଆ ପାରିବନି ବୁଲୁ ଭାଇ ଧନୀ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏବଂ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ସେ ସବୁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲେ ଆମର ଯିଏ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ସନାତନ ସିଏ ବିଚାର ପହଞ୍ଚି ଯାହା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଲ 700 ତାପରେ ଗୁଣାଗଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଠି 600 ଲୋକ ଥିଲେ 6ଟା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପୂଜ୍ୟ ଅନ୍ନଦା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ପହଞ୍ଚିବା ହେଲା ମୋଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ବସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିପିଏସ୍ ଲଗେଇଥିଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ବାଇପାସ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଲ୍ଟା ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ପୁରା ମା ଭାଇମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ନଦା ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଭବ କେହି ଜାଣା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଚା ଆପଣ କି ଜଳିଆ ଖାଇଲେ ଚାଲିଗଲେ ତଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏହାଠୁ ବଡ଼ ହଲ୍ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 2500 3000 ଲୋକ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ଗୁରୁବାର ପ୍ରାୟ ଆମେ 5000 ଲୋକ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଥାଉ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଖାଇଲେ ଦିନବେଳେ ରାତିରେ ଖାଇଲେ 2500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ତାଙ୍କ କାଣ୍ଡ ସିଏ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଥାଏ ସେଦିନ ଆମର ଆଇଟମ୍ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଟମାଟୋ ଖଜୁରା ଖଟା ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଦଲିଆ ପାୟସ ହେଲା ଆଉ ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଖାଇବେନି ଅସମ୍ଭବ କାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦିନରେ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2500 ଲୋକ ଏ ଅସମ୍ଭବ କାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସିଏ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଏଇ ଯେ ଜାଗା ଏଇ ଯେ ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଏଠି ତ ମନ୍ଦିର ହବନି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଏ ତାଙ୍କର ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେବା ସହିତ ନିଜେ ନିଜର ପରିବେଶକୁ ଧନ୍ୟ କରି ତୋଳିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତ୍ନାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖେଳେଇ ଦେଇ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷ